Hello, good morning, students. Uh, we are almost coming to the last part of Laplace transforms. Okay, we are left with the two topics: simple initial value problems and applications of Laplace transforms to spring problems. Spring, that is the motion of the spring, is going to be studied with the help of Laplace transforms. So only two topics are remaining. So today I will be just entering simple initial value problems. Fine. IVP, we call it as IVP, initial value problems. Just recall from your memory, you have studied these results. What is L of f dash t? F dash t. It is s into f of s minus f of 0. ಹೀಗೆ ಬರೀಬೋದು. What is f of s? L of f of t minus f of 0. ಇದು L of f dash t. Laplace transform of the derivatives. Okay, it is s into f of s, ಅಂದರೆ s into L of f of t. f of s equal to L of f of t minus f of 0. From this, we are extending this to L of f double dash t. Please refer back for these formulas. L of f double dash t. It is s square into f of s minus s into f of 0 minus f dash 0. Right? Okay. Again f of s ಅಂದರೆ L of f of t ಇದು. L of f of t minus s into f of 0 minus f dash 0. ಇದು L of f double dash t. ಇದು L of f dash t. Okay. Here, given a differential equation, you have to solve the differential equation. In the common paper, in the other paper, you are studying differential equation solutions by using various methods, right? By using various methods, variation of parameters ಇರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ಪೆನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯು ಕೆ ಸರ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಲಾಪ್ಲಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್, LTs, ಲಾಪ್ಲಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆಂದರೆ ಸಾಲ್ವ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸಾಲ್ವ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿ ಆರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಫಾರ್ ವೈ ಆಫ್ ಟಿ, ಫೈಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ವೈ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಟಿ, ನೀವು ಎಫ್ ಇರುವಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ರೈಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಸ್ ಇಂಟು ಎಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿ. ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ರೈಟ್? ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ 0, ರೈಟ್? ಎಫ್ ಇರುವಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್, ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 0 ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 0. This we are going to use now. Okay. What is L of x double dash t ಅಂತ? ಇದು s ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು L ಆಫ್ ಎಫ್ ಇರುವಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮೈನಸ್ ಎಸ್ ಇಂಟು ಎಫ್ ಆಫ್ 0. ಎಫ್ ಆಫ್ 0 ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 0. ಫೈನ್. ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 0 ಮೈನಸ್ ಇದು ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್. ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್, ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ 0. ಸೊ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ವಿ ಮೇ ರಿಕ್ವೈರ್ ಐದರ್ ಎಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಟಿ ಆರ್ ಎಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಟಿ ಆರ್ ಬೋತ್. ಎರಡು ಕೂಡ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ ಮಿ ಪಿಕ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. See here in this topic, as many as 6 to 7 questions you have to answer. 6 to 7, I think it is 6. Some 6 to 7 questions you have to answer. Okay, of which you are going to get one university question, that is a 6-mark question, essay type question you have to answer here. Okay, fine. I'll pick the first question here. Solve.
x double dash t, right, plus x of t is equal to 6 into cos 2t. ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಸಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಕೇಳಿದ ಕ್ವಶನ್ ಇದು, ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಂಟು ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿ ಇಂಟು ದಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ 6 cos 2t. ಓಕೆ, ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಯುವರ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ನೀವು ಉದಯ ಸರ್ ಕವರ್ ಮಾಡೋ ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಉಂಟು. ಇದು ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್, ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿ. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿ, ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6 cos 2t ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅದರ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ which will be covered in the differential equation part by UK sir. But here I am going to apply Laplace transform. To take Laplace transforms here, taking Laplace transforms in 1. ಇಲ್ಲಿ Laplace transform ತಗೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ಆಗ L of x double dash t, take L here, L of x double dash t plus L of x of t is equal to L of right hand side 6 times cos 2t. Okay, fine. What is L of x double dash t? ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. L of x double dash t ಅಂದರೆ s ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು L of x of t ಮೈನಸ್ s ಇಂಟು x of 0 ಮೈನಸ್ x ಡ್ಯಾಶ್ 0. L of x double dash ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರೀಬೇಕು. L of x double dash t ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೊಟ್ ರೈಟ್. ಇದು ಫೈನ್. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕ್ವಶನ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಇದು ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ IVP. ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನಾನು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟೋಗಿದೆ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 0 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಅಂದರೆ ವೆನ್ ಟಿ ಝೀರೋ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ 3. ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ 0 ಅಂದರೆ 1. ಇದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್, right, subjected to the initial condition. IVP, initial value problem, is a problem where you have initial conditions. Sometimes it is called boundary value problems or initial value problems. ಇಲ್ಲಿ initial condition x of 0 equal to 3 ಅಂದರೆ when time is 0, t is 0, correction, t 0 ಇರುವಾಗ x value 3. when t is 0, x dash value, ಇದು ಡೆರಿವೇಟಿವ್, ಇಟ್ ಈಸ್ 1. ರೈಟ್, ಇದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಫೈನ್, ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ವಾಟ್ ಈಸ್ L of x double dash t? ಇಟ್ ಈಸ್ s ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು L of x of t ಮೈನಸ್ s ಇಂಟು x of 0 ಮೈನಸ್ x ಡ್ಯಾಶ್ 0. ಇದು L of x double dash t ಪ್ಲಸ್ L of x of t. ಇದನ್ನು ಹಾಗೆ ಬರೀರಿ, ಇದನ್ನು ರೈಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಓಕೆ, ಇದು 6 is constant. What is L of cos kt? L of cos kt is s by s square plus k square. k ಅಂದರೆ 2 square ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ x of 0 equal to 3. x of 0 3. x dash 0 is 1. Initial conditions ಇದು. These are the initial conditions, hence the problem is initial value problem. Fine. Okay, ಈಗ ನೋಡಿ, ಇದು s ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು L of x of t. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು L of x of t ಉಂಟು. ಈ L of x of t ಅನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ s ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಂಟು L of x of t ಆಯ್ತು. ಇದು ಇಷ್ಟಾಯಿತು. ವಾಟ್ ಈಸ್ x of 0? 3. s ಇಂಟು 3. ವಾಟ್ ಈಸ್ x ಡ್ಯಾಶ್ 0? 1. ರೈಟ್, ದಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6 ಇಂಟು s ಬೈ s ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಅದು 4 ಅಂತ ಬರಿಬೋದು ನೀವು, ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ. ಫೈನ್, ಇಸ್ ಆಲ್ ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮ್ಸನ್ನು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ. s ಸ್ಕ್ವೇರ್ ದಟ್ ಈಸ್ s ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಂಟು L of x of t is equal to, take it to the other side, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 1 becomes ಪ್ಲಸ್ 1, ಇದು 3s ಆಯಿತು, ಪ್ಲಸ್ 6s ಇಂಟು s ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಎಷ್ಟು? ಫೈನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ s ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1. ಡಿವೈಡ್ ಬೈ
ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1. ಆಗ ಇದು ಎಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಬೈ ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1. ಇಲ್ಲಿ 3 ಇಂಟು ಎಸ್ ಬೈ ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 6 ಇಂಟು ಎಸ್ ಬೈ ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇದು 1 ಅಂದರೆ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಷ್ಟಾಯ್ತು. ಸೊ ಯು ಆರ್ ನಾವು ರೀಚಿಂಗ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ರಾಂಗ್? ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್. ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ 6 ಇಂಟು ಎಸ್ ಬೈ ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ನಾನು 4 ಅಂತ ಬರೀತೇನೆ ನಾನು. ಓಕೆ, ಯು ಆರ್ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಬೈ ವಾಟ್? ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಎಷ್ಟು. ಯು ಆರ್ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಬೈ ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1. ಆಗ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಇದು 1 ಬೈ ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1, ಎಸ್ ಬೈ ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1. ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಬೈ ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1. ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಪುಷ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇದು ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಿಗೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿ ಅಂದರೆ, ಇದು ಎಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿ? ಎಲ್ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಎಲ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 1 ಬೈ ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1, 1 ಬೈ ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 3 ಇಂಟು ಎಲ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಬೈ ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1, ರೈಟ್, ಪ್ಲಸ್ 6 ಇಂಟು ಇದು ಎಲ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 4 ಇಂಟು ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1. ಅಥವಾ ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಫಸ್ಟ್ ಬರೆಯುವ. ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಂಟು ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 4 ಇಷ್ಟಾಯಿತು. ಓಕೆ, ಎಲ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 1 ಬೈ ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1, ರೈಟ್, ಇಂಟು 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಎಲ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್? ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1. ಆಮೇಲೆ 6 ಟೈಮ್ಸ್ ಎಲ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಬೈ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಬಟ್ ಇದು ಎರಡು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್. ಯು ನೋ ದಟ್ ಎಲ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಕೆ ಟಿ ಈಸ್ ಕೆ ಬೈ ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಕೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಕೆ ಬೈ ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಕೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಲ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆ ಬೈ ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಕೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ರೈಟ್? ದಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನ್ ಕೆ ಟಿ. Sin kt. What is L of cos kt? L of cos kt is s by s square plus k square. So what is L inverse of that? L inverse of s by s square plus k square is equal to cos kt. Okay. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಲಿ k ಇದ್ದರೆ sin kt, s ಇದ್ದರೆ cos kt. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಟ್ ಮೂವ್ ಲೈನ್ಸ್. ಇದು ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಕೆ ಅಂದರೆ 1, ಇದೆ ಕೆ ಅಂದರೆ 1. ಸೊ ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಏನು? ಸೈನ್ ಕೆ ಟಿ. ಕೆ ಅಂದರೆ 1, ಸೈನ್ 1 ಟಿ ಆಯಿತು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎಲ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಬೈ ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್? ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ಅಂದರೆ 1, ಬಟ್ ನ್ಯೂಮರೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕಾಸ್ ಕೆ ಟಿ. ಓಕೆ, ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಕಾಸ್ ಕೆ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಉಂಟು. 6 ಇಂಟು ಎಲ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಸ್ ಬೈ ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಂಟು ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 4 ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಅಂತ? ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ದೋಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಟಾಪಿಕ್, ಯು ಮೇ ಸಜೆಸ್ಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇರುವ ಕಾರಣ ಯೂಸ್ ಕನ್ವಲ್ಯೂಷನ್ ಥಿಯರಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು. ಕನ್ವಲ್ಯೂಷನ್ ಥಿಯರಮಲ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎಲ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಇಂಟು ಜಿ ಆಫ್ ಎಸ್ ಉಂಟು ಅದರಲ್ಲಿ, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಇಂಟು ಜಿ ಆಫ್ ಎಸ್. ಬಟ್ ಕನ್ವಲ್ಯೂಷನ್ ಥಿಯರಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಮೆಥಡ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡಿಲ್ಲಿ. ಹೌ ಟು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲ ನನಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಗೊಳ್ತೇನೆ ನಾನು. 1 ಬೈ, ಪ್ಲೀಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್, ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಂಟು ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 4 ತಗೊಳ್ತೇನೆ. ಈ ಎಸ್ ಅನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡುವ. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ನೀವು ನಾರ್ಮಲಿ ಇದು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಅಲ್ಲ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಎ ಎಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಬೈ ದಿಸ್, ಆಮೇಲೆ ಸಿ ಎಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಬೈ ದ ಅದರ್ ಒನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್. ಆಮೇಲೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು.
You have to multiply by this, then either assign value for s or equate the coefficients to get ABCD. ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ನಾಟ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ದಿಸ್. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುವಾಗ ಲೆಟ್ ಮಿ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಎ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಮೆಥಡ್. 1/b minus a ಇದು b minus a into 1/a minus 1/b. This I think we have gone through this earlier, maybe in the second year or first year. ಸೊ ಈ ಥರ ನೀವು ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 1/s² ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಂಟು s²+4 ಇದೆಯಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಇದು 1/b ಮೈನಸ್ ಎ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಫಸ್ಟ್, ಆಗ s² ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, 4 ಮೈನಸ್ 1 ಅಂದರೆ 3 ಬರುತ್ತೆ, 1/3 ಇಂಟು 1/a, ಎ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಎ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್. 1/a, ಎ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ s²+1 ಮೈನಸ್ 1/s²+4 ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್. 1/a ಮೈನಸ್ 1/b. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಟು ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. 1 ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಎಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟೇಕನ್ ಇಂಟು ಅಕೌಂಟ್. ಎಸ್ ಇಂದ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. ಓಕೆ, ಇದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ನೋಡುವ ಇದನ್ನು. ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್. ಇದು ಬರೆಯೋದು ಬೇಡ ನೀವು. s²+1 ಇಂಟು s²+4 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಇದು 1 ಇಂಟು s²+4 ಇಷ್ಟಾಯಿತು, ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು s²+1 ಇಷ್ಟಾಯಿತು, ರೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ 1/3 ಉಂಟಲ್ಲ, 1/3. s² ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ವಾಟ್ ಈಸ್ 4 ಮೈನಸ್ 1? 3. 3 ಬೈ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಂಟು 1/3 ಉಂಟು, 3 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಔಟ್? 1 ಬೈ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, 1 ಬೈ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ 1/a ಇಂಟು ಬಿ, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. 1/b ಮೈನಸ್ ಎ ಇಂಟು 1/a ಮೈನಸ್ 1/b. ಸಾಲಿಡ್ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ, 1/a ಮೈನಸ್ 1/b. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಎಲ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಬೈ, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೇನೆ, ಎಲ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್, ಈ ಎಸ್ಸಿಂದ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಈಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಸ್ ಬೈ s²+1 ಇಂಟು s²+4 ಹೀಗೆ ಇದ್ದರೆ ಇದು 1/3 ಉಂಟು, ಇದು ರೈಟ್. 3 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ, you have 3 here in the numerator. Yes, ಇಲ್ಲಿ 6 ಉಂಟು, 6 ಇದೆ. ಓಕೆ ಫೈನ್, 6 is there. ಅದನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು. 1/3 6/3 ಆಗುತ್ತೆ, 6/3 ಅಂದರೆ 2. ಓಕೆ ಇರಲಿ, ನಾನು 1/3 ಅಂತಲೇ ಬರೀತೇನೆ. 1/3 ಇಂಟು, ಓಕೆ, ಎಲ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು ಬೇಕು. 1/3 ಇಂಟು ಎಲ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್, ನೀವು ಎಸ್ಸಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ, ಎಸ್ ಬೈ s²+1 ಇಷ್ಟು, ಫೈನ್, ಮೈನಸ್ ಎಲ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದು, ಎಸ್ ಬೈ s²+1 ಅಂದರೆ 1² ಇದು, s²+4 ಇಲ್ಲಿ 4 ಅಂದರೆ 2² ಆಯಿತು, ಇಷ್ಟೇ ಎಲ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಲಿ ಎಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕಾಸ್ ಕೆ ಟಿ, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಲಿ ಎಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕಾಸ್ ಕೆ ಟಿ, ಕೆ ಅಂದರೆ 1 ಇಲ್ಲಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ 1/3 ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಕೆ ಟಿ. ಕಾಸ್ ಕೆ ಟಿ ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ 1t ಮೈನಸ್, ಇದು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಲಿ ಎಸ್ ಉಂಟು, ಕಾಸ್ ಕೆ ಟಿ, ಕೆ ಅಂದರೆ 2, ಕಾಸ್ 2t ಇದು ಇಷ್ಟಾಯಿತು, ಫೈನ್. ಯು ಪುಟ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಯುವರ್ ವರ್ಕ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ವರ್ಕ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿ ಅಂತ? ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದೇರ್ ಫಾರ್ sin t ಪ್ಲಸ್ 3 cos kt, 3 cos kt, ಕೆ ಅಂದರೆ 1 ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ, ಕೆ ಈಸ್ 1, 3 cos t plus 6 times L inverse of S by product, that is L inverse of S by product is this much, 1/3 divided by 3 into cos t minus cos 2t ಇಷ್ಟು, alright, by 3 into that. ಈಗ ನೋಡಿ, this is sin t plus 3 times cos t, ಇಲ್ಲಿ 6/3 ಅಂದರೆ 2 ಆಯಿತು, 2 into cos t, 2 cos t, ರೈಟ್, 2 cos t, ಇಲ್ಲಿ 2 times cos 2t, ಟ್ವೈಸ್ cos 2t, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ. ಇದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ,
right? It is x of t though, x of t equal to sin t plus 5 times cos t minus 2 times cos 2t. This is answer. This is solution, right? You are asked for solving this, na? Solving andre finding x of t here, finding x of t. Initial condition x of 0 equal to 3, x dash 0 equal to 1. So using Laplace transforms you have to do it. Noting that, say what is L of x double dash t? What is L of x double dash t? It is s square into L of x of t minus s into x of 0 minus x dash 0. What is L of x dash t? S into L of x of t minus x of 0. So ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. You have to take Laplace transform first. Take Laplace transform of the given, the L of x double dash, L of x of t, L of right hand side. This you can answer immediately. ಇದು L of cos kt form 6 times. L of x double dash ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರೀಬೇಕು. L of x dash ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, L of x of t ಮಾತ್ರ ಉಂಟಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ. Collect the terms containing L of x of t. L of x of t ಇರುವ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಉಂಟು, ಇಲ್ಲಿ 1 ಉಂಟು. ಆಮೇಲೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 0? 3. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ 0? 1. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದು. ಕೊನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುವಾಗ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ತಗೋಬೋದು. 1 by second minus first ಅಂತ, ಇದು ಎ ಇದು ಬಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟು 1 by first minus 1 by second. ಇದು ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಆರ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಒನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಿಯರ್. ಫೈನ್. We'll just try to pick the second question here. I do not know whether this video is getting lengthier. No, second question I will put it in the second video, but I'll just write the question here. Those who are interested, those who can answer it, please continue to answer this. Okay, I'm going to solve, no doubt. I'm going to solve all the problems. The second problem I'll just write it here. Solve by using a Laplace transform method. I just finished one problem today. Solve by using Laplace transform method. X double dash t plus 4 into x of t is equal to 2t minus 8. 2t minus 8. Fine. Initial conditions, x of 0 is equal to 1 and x dash 0 is equal to 0. ಹೀಗೆ ಉಂಟು. Solve by using Laplace transform method. X double dash t plus 4 into x of t equal to 2t minus 8. X of 0 is 1, x dash 0 equals 0. Right? Try to answer this question. If you succeed, it's fine. Otherwise, we will discuss. Anyhow, we will discuss in the next video. ಇದರ ಆನ್ಸರ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ನೀವು, ಆನ್ಸರ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ. Right? It's going to be x of t value going to be 3 cos 2t minus 1 by 4 sin 2t plus 1 by 2t minus 2. Hopefully this is the answer, right? Ist answer barte. Okay, just try this. Okay, so if time permits, I will send one more video today by taking another 2 problems. Since it is the very first question, if we have taken relatively more time, if possible, I'll send another video where I am going to cover another 2 problems like question number 2 and question number 3. Okay, thank you.